నమస్తే, వెల్కమ్ టు మన పెనమలూరు న్యూస్ వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు. ఢిల్లీలో నిర్వహించిన సిఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. హెలికాప్టర్ల తయారీలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఎయిర్ బస్ ను మంత్రి నారా లోకేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఆహ్వానించారు. ఢిల్లీలో నిర్వహించిన సిఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. సన్ రైజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డాక్యుమెంటరీ ఆవిష్కరించిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు. పోటీ ప్రపంచంలో పెట్టుబడులను ఎప్పుడూ ఆకర్షిస్తూనే ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ఏపీలో 7వ సిఐఐ సదస్సు నిర్వహించబోతున్నట్లు, దానికోసం ఇప్పటికే పలుమార్లు వివిధ దేశాల్లో పారిశ్రామికవేత్తలను కలిసినట్లు తెలిపారు. వారితో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. I am proud to share that this prestigious event will be hosted in Andhra Pradesh this November. It is an honor for me to welcome you, all of you, on behalf of the state. Just now, Mr. Banerjee and also Honorable Minister rightly mentioned, I am not new to business. You can indicate here, CAI is a industry where they are promoting continuously with the government of India and also state governments. From my behalf, I conducted 6 times. This is the 7th time CAI conference in Andhra Pradesh. That itself is indicating my attachment to industry. Even some of you are aware, I met all the diplomats and also I visited so many times to your countries, and also we built very good rapport also. Now, as a matter of fact, the partnership summit has always been more than just an event. It has been a strategic instrument, a powerful platform for state-level promotion, for investment outreach, and for global engagement. I have always believed that India's growth story is incomplete without the story of its states. It is through platforms like the Partnership Summit that states like Andhra Pradesh has been able to present their strengths for global partnership and attract transformative investments. Over the years I have seen, I can say proudly, I am one politician in India where regularly I am going to Davos. That is how we promoted investment. Regarding to Andhra Pradesh, you have seen small film. We are very strong in so many areas. On east coast, 1,000 kilometers. We are planning to build every 50 kilometers one port hub and spoke model. Within the state, we are having some airports, even some more airports we are going to build. Throughout the state, we can reach within 1 year. On logistics, we wanted to build one of the best logistics in Andhra Pradesh. And also, if you see here, ease of doing business, from the beginning we are number 1. Now we have changed the gear also, speed of doing business. Because in a competitive world, always investment has to be attracted, and I strongly believe to serve the people in a better manner, we have to create wealth, then only you can raise the revenue, thereby you can eradicate the poverty. In 2024-25, we have grown at the rate of 8.25%. Even earlier, we are number 1, 14 to 19. CAGR 13.55%. If you see here,
for the last 15 months, we are able to bring 21 sectoral specific policy documents. And also, our Honorable Prime Minister has created a vision, Vikasit Bharat 2047. My government has brought Swarna Andhra Pradesh 2047. These policies can span diverse sectors from technology, information technology to food processing, from clean energy to electronic manufacturing, providing both the government and private sector with a clear and predictable framework and future growth. We are having a very high ambition. 2047 vision outlines our bold ambition to transform Andhra Pradesh into a USD 2.4 trillion US economy by 2047. విజయనగరం జిల్లా దత్తి గ్రామంలో సామాజిక పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. లబ్ధిదారులకు పింఛన్లు పంపిణీ చేసిన అనంతరం ప్రజావేదికలో గ్రామస్తులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ప్రపంచంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రతి నెల ఒక గ్రామానికి వచ్చి నేరుగా పర్యవేక్షిస్తున్నాను. అందులో భాగంగా ఈ రోజు మీ గ్రామానికి వచ్చాని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. మొట్టమొదటిసారిగా దసరా శుభాకాంక్షలు. రేపు రాబోయేది మళ్ళీ దీపావళి వస్తుంది. దీపావళికి కూడా అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్, శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు పండగలే పండగలు. ఒకప్పుడు పండగ చేసుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బందులు. ఈరోజు ఎవ్వరికీ ఇబ్బంది లేదు. ప్రతి నెల మొదటి తారీఖు వస్తుందంటే అదొక పింఛన్ల పండగ అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఎక్కడా ఇవ్వని విధంగా ఆర్థిక భరోసా కల్పించే ఏకైక ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం. అది ప్రభుత్వానికి పేదల పట్లుండే అభిమానం. 63,50,765 మందికి పింఛన్లు ఇస్తున్నాం. నెలలో ఈ ఒక్క కార్యక్రమంలో 2,745 కోట్ల పింఛన్ కింద ఇస్తున్నాం నెలవారీగా. 16 నెలలైంది నేను వచ్చి ముఖ్యమంత్రిగా. 48,019 కోట్ల రూపాయలు ఈ పేదవాళ్ళకి ఇచ్చిన ఏకైక ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకొక పక్కన ఎవరైనా చనిపోతే చనిపోయిన నెల నుంచి వితంతో పింఛన్ ఇస్తున్నాం. ఇంకొక పక్క మీరు చూస్తే ఒక నెలలో తీసుకోకపోతే రెండో నెలలో ఇస్తున్నాం. ఆ విధంగా ఈ నెలలో 10,579 మందికి 4,23,00,000 వితంతో పింఛన్లు ఇచ్చాం. రెండో నెల కూడా పింఛను రెండు కలిపితే 1,34,023 మందికి 108 కోట్లు ఇచ్చాం. 2 నెలలు తీసుకోకపోతే మూడో నెలలో 11,545 మందికి 14 కోట్లు ఇచ్చాం. ఇంత మునుపంతా కూడా మీరు చూస్తే ఒక నెల తీసుకోకపోతే కట్ చేసేవాళ్ళు, రెండో నెల తీసుకోకపోతే 2 నెలలు కట్ చేసేవాళ్ళు. నేను అది ఆలోచించలేదు. ప్రభుత్వానికి లాభం కాదు, ఈ పేదవాళ్లకు న్యాయం చేయాలనే ఏకైక ధ్యేయంతో 2 నెలలు తీసుకోకపోతే మూడో నెల కూడా ఇస్తున్నా. మీరు ఇంటి దగ్గరే ఉంటే కాదు, మీరెక్కడుంటే అక్కడికి ఎత్తుక్కుంటా మా వాళ్ళు వస్తున్నారు. నరేగా పనులు చేస్తే పని దగ్గరికి వస్తున్నారు. హాస్పిటల్లో ఉంటే హాస్పిటల్కి వచ్చి ఇస్తున్నారు. బంధువుల ఇంట్లో ఉంటే బంధువుల ఇంట్లో ఇస్తున్నారు. ఇంతవరకు ఎప్పుడూ జరగలేదు. ఎవరైనా సరే వృద్ధాప్య హాస్టల్లో ఉంటే అక్కడ కూడా ఈ పింఛన్లు ఇస్తున్నామని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఒక్క విజయనగరం ప్రతి నెల 2,75,682 మందికి పింఛన్లు ఇస్తున్నాం. దగ్గర 117 కోట్లు ఇస్తున్నాం. గజపతి నగరం నియోజకవర్గంలో 39,641 మందికి ఇస్తున్నాం, 17 కోట్లు ఇస్తున్నాం. మీ దత్తి గ్రామంలో 706 మందికి నెలవారీగా 29 లక్షల రూపాయలు మీకు ఇస్తున్నాం.
మీ ఆదాయం వ్యవసాయం కంటే పింఛన్లోనే ఎక్కువ ఆదాయం వస్తూ ఉంది. ప్రతి ఒక్క ఇండ్లు కూడా కవర్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇక్కడ మీరు చూస్తే నేను ఆ రోజు పింఛన్లు పెంచాను. పింఛన్లు ప్రారంభించిందే తెలుగుదేశం. మీరు ఒక్కసారి చరిత్ర గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నందమూరి తారక రామారావు గారు 85లో 30 రూపాయలతో ప్రారంభించిన పింఛన్ ఇది. నేను 95లో ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు 75 రూపాయలు చేశా. మళ్ళీ 2014లో ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు 1000 రూపాయలు చేసి 2000 చేశా. 200ని 2000 అంటే దగ్గర 10 రెట్లు పెంచిన ఏకైక ప్రభుత్వం ఆ రోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం. ఆ తర్వాత మీరు చూస్తే మొన్న నేను వచ్చిన తర్వాత 24 ఏప్రిల్ నుంచే పెంచుతానని చెప్పాను. మీరు ఓట్లేసి జూన్లో వేశారు. పింఛను ఏప్రిల్ నుంచే మీకు ఇచ్చామంటే ఈ పేదవాళ్ళ పట్ల ఈ ప్రభుత్వానికి ఉండే అభిమానం అని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఎయిర్ బస్ చైర్మన్ రెనే ఓబెర్మన్తో పాటు ఆ సంస్థ ఇండియా, దక్షిణాసియా ప్రెసిడెంట్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో భారత్కు వచ్చిన డైరెక్టర్ల బోర్డును కలిసేందుకు లోకేష్ ఢిల్లీకి వచ్చారు. వాణిజ్య విమానాలు, డిఫెన్స్, స్పేస్, హెలికాప్టర్ల తయారీలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఎయిర్ బస్ ను మంత్రి నారా లోకేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఆహ్వానించారు. రాష్ట్రంలో తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కె రామ్మోహన్ నాయుడుతో కలిసి వారితో సమావేశమయ్యారు. మంగళగిరిలోని తెదేపా కేంద్ర కార్యాలయంలో మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి విలేకరులతో మాట్లాడారు. బడుగుల వంచనలో జగన్ మహాఘనుడని, చంద్రయ్య కుటుంబానికి న్యాయం చేసేందుకు సిద్ధమైన కూటమి ప్రభుత్వాన్ని అడ్డుకుంటున్నారని తెలిపారు. బీసీ నాయకుడు తోట చంద్రయ్య కుటుంబానికి న్యాయం జరుగుతుంటే వైకాపా అడ్డుపడటం దారుణమని సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మండిపడ్డారు. బడుగుల వంచనలో జగన్ మహాఘనుడని దుయ్యబట్టారు. నేతి బీరకాయలో నెయ్యి ఎలా ఉంటుందో వైసీపీ చెప్పే సామాజిక న్యాయంలో కూడా అంతే నెయ్యి ఉంటుందని చెప్పేసి ఈరోజు ఒక బీసీ నాయకుడు చంద్రయ్య గారి కుటుంబానికి, అన్యాయంగా హత్యకు గురైన చంద్రయ్య గారి కుటుంబానికి ఒక మేలు చేస్తూ ఉంటే వైసీపీ అడ్డుకోవడంతో దాని యొక్క బీసీల పట్ల ప్రేమ ఏంటో అర్థమవుతుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో ప్రభుత్వంలోని అన్ని ముఖ్యమైన పదవులు, చైర్మన్లు కానివ్వండి, లేకపోతే ముఖ్యమైన సలహాదారుల పదవులు కానివ్వండి, ఆఖరికి పార్టీ పదవుల్లో కూడా రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ ఏదైతే పార్టీని నిర్వహించే వ్యక్తులు ఉంటారో వారు కూడా కేవలం అగ్రవర్ణాలతో, వారికి సంబంధించిన సామాజిక వర్గంతో పార్టీని, ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీల పట్ల ఏ మేరకు ప్రేమ ఉందో అర్థమైందని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంకా ఆ విషయాలన్నీ కూడా ప్రజలు ఇంకా మర్చిపోలేదు. ఈరోజు వైసీపీ రౌడీల చేతుల్లో, వైసీపీ అరాచక శక్తుల చేతుల్లో అన్యాయంగా బలైపోయిన ఒక బీసీ నాయకుడు చంద్రయ్య గారి కుమారుడికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తూ ఉంటే ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారో ఈరోజు బీసీలు అని చెప్పుకునే వైసీపీలో నాయకులందరూ కూడా సమాధానం చెప్పాలని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను వాళ్ళందరినీ కూడా. బీసీలకి న్యాయం జరిగే పరిస్థితి వైసీపీలో ఎట్లాగూ లేదు. గతంలో కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసి కేవలం నామమాత్రంగా వాళ్ళని ఆ కుర్చీలకు పరిమితం చేసి కొంతమందికి కుర్చీలు కూడా లేకోకుండా అవమానం చేసిన బీసీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు అవమానం చేసిన వైసీపీ తీరేంటో ఈ ప్రజలు ఇంకా మర్చిపోలేదని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. మరి ఈ ప్రభుత్వం, కూటమి ప్రభుత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బీసీలకు సామాజిక గౌరవం పెంచే విధంగా ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుందో, ఆర్థిక పరిస్థితులు పెంచడానికి ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుందో ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. నేను అన్ని వర్గాలకు కూడా ఒక ఆర్థిక పరిస్థితి పరిమితించకపోయినా కూడా గత ప్రభుత్వం, వైసీపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని ఆర్థికంగా ఊబిలో నెట్టేసినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెనకాడకుండా
బలహీన వర్గాల ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగు చేయాలి అనే లక్ష్యంతో అనేక నిర్ణయాలు మన ఫిషర్మెన్కి 10,000 నుంచి వేట నిషేధిత సమయంలో 10,000 నుంచి 20,000కి పెంచడం కానివ్వండి, నాయి బ్రాహ్మణులకి 10,000 నుంచి 25,000కి గౌరవవేతనం పెంచడం కానివ్వండి, మరి నాయి బ్రాహ్మణుల షాప్స్కి 200 యూనిట్లు ఫ్రీగా ఇవ్వటం కానివ్వండి, చేనేత కార్మికులకి మరి హ్యాండ్లూమ్స్ అయితే 200 యూనిట్లు, పవర్ లూమ్స్ అయితే 500 యూనిట్లు, అంతేకాకుండా మరి నేతన్నలకి 25,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి ఆర్థిక సహాయం. ఇవన్నీ కూడా బలహీన వర్గాల పట్ల మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, కూటమి ప్రభుత్వానికి ఉన్న ప్రేమ ఏపాటిదో అర్థమవుతుందని చెప్పేసి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తామని నేను. అంతేకాకుండా బలహీన వర్గాలకు ఉపయోగపడే అన్ని పనులు కూడా అడ్డుకుంటూ, అడుగడుగున అడ్డుకుంటూ ఈ ప్రభుత్వాన్ని అడ్డుకుంటూ వైసీపీ ఈ రాష్ట్రంలో బలహీన వర్గాలకి తీరని అన్యాయం చేస్తుందని చెప్పేసి మనం చేస్తామని నేను. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అయితే కొన్ని లక్షల మంది, కోట్లాది మంది బీసీలు ఎవరైతే కౌలు రైతులుగా కానివ్వండి, లేదా చిన్న చిన్న వ్యవసాయాలు చేసుకుంటే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మేలు జరిగే అవకాశం ఉన్నా కూడా దాని మీద అడ్డుకుంటుంది. అదేవిధంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు, మరి ఈరోజు ఒకప్పుడు విద్య అనేది కేవలం అగ్రవర్ణాలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటే ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత, మొట్టమొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అనేక రకాలుగా వారికి ఆర్థిక సాయం చేస్తూ వారిని ఉన్నత విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్ది వారికి నైపుణ్యాలు అందించి వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలి అని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే దాన్ని కూడా అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది వైసీపీ. అంతేకాకుండా మరి ఈరోజు అనేక పెట్టుబడులు వచ్చి తద్వారా మరి బీసీలకి సామాజికంగా గౌరవం, ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఒకటే, బీసీలకి ఎస్సీలకి వారి కుటుంబంలో ఒకరికో ఇద్దరికో ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తే వారి కుటుంబాలు సమాజంలో గౌరవం పొందుతాయి అనే లక్ష్యంతో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఒక పక్కన, ఇంకో పక్కన బీసీలకి ఎస్సీలకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే విధంగా పనిచేస్తూ ఉంటే ఈరోజు ఏ విధంగా మరి వైసీపీ ప్రతి విషయంలో కూడా అడ్డు తగులుతుందో ఒకసారి ఆలోచించాలని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తామని నేను. మరి బలహీన వర్గాలకి మేలు చేస్తే కూటమి ప్రభుత్వానికి బలహీన వర్గాల్లో పరపతి పెరుగుతుందని చెప్పేసి అన్ని విషయాల్లో కూడా అడ్డుకుంటున్న విషయాన్ని ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఢిల్లీలో నిర్వహించిన సిఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. హెలికాప్టర్ల తయారీలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఎయిర్ బస్ ను మంత్రి నారా లోకేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఆహ్వానించారు. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరల తర్వాత ముఖ్యాంశాల్లో కలుద్దామంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మన పెనమలూరు న్యూస్.